Yes, friends, yesterday we have discussed expenditure on scientific research. સૌથી પહેલા એમાં જોયું હતું any revenue expenditure which are incurred for scientific research, 100% of such expenditure is allowed. Then capital expenditure for scientific research, 100% of such capital expenditure except cost of land shall be allowed as deduction. પછી pre-commencement જોયું હતું. Pre-commencement within 3 years immediately preceding the date of commencement of the business. Business શરૂ કર્યો એ તારીખના 3 વર્ષ પહેલાના જે રેવન્યુ અને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કર્યા હોય એ તમને બિઝનેસ શરૂ કરો એ વર્ષમાં બાદ મળે. રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચરમાં કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ અને જે સેલેરી આપી હોય ટેકનિશિયન્સ એન્જિનિયર્સ ને એ બાદ મળે. કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર એક્સેપ્ટ કોસ્ટ ઓફ લેન્ડ બાદ મળે. રિસર્ચ મસ્ટ બી રિલેટેડ ટુ ધ બિઝનેસ. કોઈ પણ કેટેગરીને મળે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, HUF, પાર્ટનરશિપ ફર્મ, કંપની, કોઈને. પછી સેક્શન 35(2)(a)(b) નામનો પોઈન્ટ હતો ઇન હાઉસ રિસર્ચ. ઇન હાઉસ રિસર્ચ ફેસિલિટી કંપનીના કેસમાં ડિડક્શન મળે એન્ગેજ્ડ ઇન મેન્યુફેક્ચર ઓર પ્રોડક્શન ઓફ એની આર્ટિકલ ઓર થિંગ. અને 150% એક્સપેન્ડિચર મળે in respect of revenue and capital expenditure. In case of capital expenditure except cost of land and building. પછી આપણે જોયું હતું ડોનેશન ફોર સાયન્ટિફિક રિસર્ચ. એમાં બે પાર્ટ, 100% અને 150%. 100% માં 100% જે હોય એમાં શું કરવાનું તો કે 100% જે છે એમાં સોશિયલ સાયન્સ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ રિસર્ચ. And any donation given to an Indian company which is its main object of doing scientific research. એને જો તમે ડોનેશન આવો એવી ઇન્ડિયન કંપનીને તો 100%. 150% is for scientific research only to approved association, university, educational institute, national laboratory, Indian Institute of Technology. આટલી વસ્તુ આપણે કરેલી હતી. પછી એક બે પ્રશ્ન હતા એવરીવન કે તમારી ઇન્કમ છે એ 20 lakhs રૂપીસ હોય. 20 lakhs પ્રોફિટ બિફોર ડિડક્શન ઓફ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ. ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોફિટ બિફોર ડિડક્શન 20 lakhs. અને સાયન્ટિફિક રિસર્ચ નું ડિડક્શન છે ને એ 32 lakhs. પ્રોફિટ બિફોર અલાવન્સ ઓફ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ 20 lakhs. અને સાયન્ટિફિક રિસર્ચમાં ડિડક્શન જે છે એ 32 lakhs. તો શું કરવાનું? હજી બીજું બધું બાદ લઈ લીધું છે. ડેપ્રિસિએશન બાકી છે ને આ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ એક્સપેન્ડિચર બાદ લેવાનો બાકી. ઇન અધર વર્ડ્સ યોર પ્રોફિટ ઇઝ નોટ ઇનફ to absorb your scientific research expenditure. Profit is not enough. તો એનું શું કરવાનું? એને કહેવાય unabsorbed expenditure on scientific research. Friends, unabsorbed expenditure on scientific research. Anyone, please? Carry forward. Okay, Sumit કહે છે carry forward. Carry forward. Yes. કેટલા વર્ષ ને ઈ બધું unabsorbed. Everyone, friends, unabsorbed capital expenditure on scientific research. Unabsorbed capital expenditure on scientific research have the same treatment as that of unabsorbed debris. Is the same treatment as of unabsorbed debris. It can be set off against any income except salary. Except salary. Carried forward scientific unabsorbed scientific research expenditure can also be set off against any income except salary. અને કેટલા વર્ષ કેરી ફોરવર્ડ કરી શકાય? જબ તક सूरज चांद रहेगा साइंटिफिक रिसर्च तेरा भी नाम रहेगा.
ઓકે, એ પણ ડેપ્રીની જેમ જ કેરી ફોરવર્ડ થઈ શકશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એટલે કાલે એક પ્રશ્ન હતો કે સાયન્ટિફિક રિસર્ચ એક્સપેન્ડિચરનું શું કરવાનું, તો એની આપણે વાત કરી. હવે ફ્રેન્ડ્સ, એના પછીની પ્રોવિઝન આજે લઈએ છીએ 35 સેક્શન તો ઈ જ છે, પણ 35 એડી, અને આ એનું નામ જોવો તમે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક્ડ ટેક્સ ઇન્સેન્ટિવ્સ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક. Although there are a plethora of tax incentives available under the Income Tax Act, large number એમ ઢગલો કેટલાય exemption or incentive available છે Income Tax Act, they do not fulfill the intended purpose of creating infra, since these incentives are linked to the profit and consequently have the effect of diverting profits from taxable sector to the tax-free sector. Friends, this is a new India. Okay, આ નવું ભારત છે, નયા ભારત. એમાં ઘણા વર્ષોથી ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં એક સિસ્ટમ હતી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કરવા માટેની, કે કોઈ એરિયા અંડર ડેવલપ્ડ હોય અથવા તો ડેવલપિંગ હોય અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલી બેકવર્ડ હોય, તો ત્યાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નાખે તો એને કેવા બેનિફિટ આપતા, કોઈને ખ્યાલ છે પેલા? હવે થોડી સિસ્ટમ અથવા તો તમે એવું કહી શકો કે હવે આખું થિંકિંગ પેટર્ન ચેન્જ થઈ છે, પર્સપેક્ટિવ બદલો જ. પેલા શું કરતા આવી રીતે, માની લ્યો કે કોઈ એરિયામાં ઇન્ડસ્ટ્રીને ડેવલપ કરવી હોય તો ઇન્કમ ટેક્સમાં કેવા બેનિફિટ આપતા? યસ, ટેક્સ હોલિડે, ટેક્સ એક્ઝેમ્પશન આપતા, સાચી વસ્તુ જ. એટલે ટેક્સ એક્ઝેમ્પશન એટલે શું એમ? મીન્સ શેમાંથી એક્ઝેમ્પશન આપે? સેઝ કહી શકાય, બરાબર છે, પણ એમાં શું બેનિફિટ આપે? હજી છે જ આ ટેક્સ ફ્રી ઝોન. એટલે એમાં તમે જે પ્રોફિટ, સપોઝ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી બેકવર્ડ એરિયામાં ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરો ને, તો તમને 5 years या 10 years સુધી ટેક્સ માંથી મુક્તિ, આઈધર ફૂલ ઓર 50% or 75 or 60, whatever may be. માની લ્યો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી બેકવર્ડ એરિયામાં તમે ઇન્ડસ્ટ્રી નાખો છો, એવરીવન બેકવર્ડ એરિયામાં તમે એ ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરો છો, તો એનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ શું કે અહીંયા જે લોકો ઇન્ડસ્ટ્રી નાખશે એને 10 વર્ષ સુધી કોઈ પ્રોફિટ ઉપર ટેક્સ નહીં ભરવા. એટલે જો તમે આ ફરીથી એકવાર રીડ કરો, although there are a plethora of tax incentives available under the Income Tax Act, they do not fulfill the intended purpose of creating infra. એમાં ગવર્મેન્ટનો પર્પસ શું હતો? એવો જે અવિકસિત એરિયા છે, વિસ્તાર, ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રી નાખે એટલે ઓટોમેટિકલી શું થશે ખબર છે? ઇન્ડસ્ટ્રી આવશે, ઇન્ડસ્ટ્રીને જે કંઈ પણ સબસર્વિયન્ટ છે, ઇન્સિડેન્ટલ છે એવી એક્ટિવિટી આવશે, વર્કર્સ આવશે, અને ધીરે ધીરે ત્યાં બધું ડેવલપમેન્ટ થતું જશે, બરાબર છે. સો for the purpose of creating infrastructure, since these incentives are linked to the profit. તો મિત્રો એનો મિસયુઝ શું થતો? સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ એવું લ્યો કે કચ્છનો અમુક એરિયા જે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી બેકવર્ડ એરિયામાં ગવર્મેન્ટે એવું કીધું કે આ એરિયામાં, લેટ્સ ટેક સામખિયાળી, કે આ એરિયામાં કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નાખશે તો એને 10 years સુધી જે કાંઈ પણ પ્રોફિટ થશે એ ટેક્સ ફ્રી, બરાબર, એના ઉપર ટેક્સ નહીં નાખે. હવે ઘણીવાર આના અમુક લોકો મિસયુઝ શું કરતા કે એમની ઇન્ડસ્ટ્રી મોરબીમાં હતી, ટાઇલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, એમાં એ લોકો જે અર્નિંગ કરતા હતા ને એમાં એને ટેક્સ ભરવો પડતો. તો એની બદલે એ લોકોએ પોતાનું જે એક યુનિટ જે છે એ સામખિયાળીમાં એક બીજો બિઝનેસ ત્યાં બતાડ્યો, અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ કર્યું, પછી ધીરે ધીરે શું કરવા માંડ્યા હોય કયો જોઈ, પછી શું કરે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ કર્યું, પછી એ લોકોએ શું ચાલુ કર્યું? કે હ્યુજ પ્રોફિટ મોરબીમાં જે અર્ન કરતા હતા ને એ બુક એન્ટ્રીથી અમુક પ્રોફિટ ક્યાં બતાડવા માંડ્યા? તો કે સામખિયાળી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ત્યાં ખરેખર એટલું પ્રોસેસિંગ એ નહોતું થયું. નહીં, મર્જ કરે એવું નહીં ભાવિન, મર્જ કેવું કાંઈ નહીં, બે અલગ જ છે. મર્જ કરે તો એન્ટિટી એક થઈ જાય. એની બદલે શું કરે કે તમે જો સામખિયાળીમાં જે પ્રોફિટ કરીને વેચો, આપણે કહીએ ને કે બિલિંગ અથવા બુક એન્ટ્રીથી સેલ થયું છે મોરબીમાં, ઇન્ડસ્ટ્રી મેન્યુફેક્ચરિંગ મોરબીમાં થયું છે, તો બતાડે શું ઓન પેપર
તો કે ઈ ત્યાં સામખિયાળીમાં ને એના ઉપર બેનિફિટ લે. આને કારણે ગવર્મેન્ટને શું નુકસાન જાય? ટેક્સનું તો નુકસાન જાય જ, પણ એ તો ગવર્મેન્ટ મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ હતી કે ભાઈ ત્યાંથી ટેક્સ નથી લેવો. ગવર્મેન્ટનો ઓબ્જેક્ટ શું હતો કે ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલે, વધુ ને વધુ વર્કર્સને રોજગારી મળે. તમે સમજો છો કે એક ફેક્ટરી આવે એટલે એની સાથે એમ્પ્લોયમેન્ટ આવે, એને ઇન્સિડેન્ટલ એક્ટિવિટી. હવે આમાં આ લોકોએ કર્યું શું ખબર છે? ફેક્ટરી તો ત્યાં આમ જોવા જાવ તો વર્કિંગ કન્ડિશનમાં જ નથી. એટલે ઉલટાનું ગવર્મેન્ટે તો આ કોના જેવી વસ્તુ છે ખબર છે? તમને ટેક્સ ઇવેઝન માટે જાણે વ્યવસ્થા કરી દીધી એવું થયું. એટલે ત્યાં કોઈ ઇન્ફ્રા ડેવલપ ન થયું, અને મોરબીમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રી હતી જે ટેક્સ ભરતી હતી એનો આ લોકોએ ઉલટાનો ટેક્સ બેનિફિટ આ સામખિયાળીની ઇન્ડસ્ટ્રીનો લઈને મોરબીમાં જે ટેક્સ ભરતા હતા એ ઓછો થઈ ગયો. કુલમાંથી ચૂલ બરાબર છે પડ્યો ગવર્મેન્ટ. ત્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ એ નથી. અચ્છા, ત્યાં ફૂલ ફ્લેજ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલતી હોય તો ગવર્મેન્ટ કે ભલે કોઈ ટેક્સ નો આપે, ચલો તમે આટલું પ્રોડક્શન કરો, એક્સપોર્ટ કરો, તો ઈ બાને આપણે ત્યાં લોકોને રોજગારી. આફ્ટર ઓલ ફ્રેન્ડ્સ, ટેક્સ લઈને કરવાનું શું? ઇન્કમ ટેક્સ, જીએસટી લઈ અને પછી તમારો ઓબ્જેક્ટ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ of collecting the tax? Then you can say that sir, it is the object is of development, infra development, લોકોને સુખાકારી, લોકોને સવલત મળે. હવે જો એમને જ ઓબ્જેક્ટ ટેક્સ લીધા વગર જ એચીવ થતો હોય તો તમે એવું એન્વાયરમેન્ટ બનાવો કે જેમાં બિઝનેસ છે એ સારી રીતે થઈ શકે, વેપારીને સારી સુવિધા મળે, બરાબર, એવું એન્વાયરમેન્ટ જ હોય તો પછી ટેક્સ લેવાની જરૂર નથી. એટલે ગવર્મેન્ટે કીધું કે અહીંયા ઇન્ફ્રા ડેવલપ કરીએ. પણ આપણે બધા એવા ખેલાડી છીએ કે આખી ગવર્મેન્ટની પોઝિશન જ ઓલી કરી નાખી. એટલે છેલ્લા 10 યર્સથી તમે એવું કહી શકો, 8 to 10 યર્સથી ગવર્મેન્ટે ટેક્સ બેનિફિટ્સ તો આપવાના જ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલી બેકવર્ડ એરિયા છે એમાં ટેક્સ બેનિફિટ આપવા જ. પણ હવે સાંભળો, આનું નામે વાંચો ને હું જે બોલું એ સાંભળો, કે પ્રોફિટ લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપતા ને ગવર્મેન્ટ, પ્રોફિટ લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ્સ, એની બદલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ્સ દેવા માંડ્યા. નફામાંથી તમને કઈ મુક્તિ ન મળે, પણ તમે રોકાણ કરો ને તો એના અમુક બેનિફિટ. એટલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય જેટલું ગોળ નાખો ને એટલું ગયડું થાય. જો કોઈ વેપારી આ જરા સમજો, એવી સ્કીમ રાખે ને કે અમારી શોપમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ મફત, તો બધા એની શોપમાં જઈ અને વસ્તુ લઈ આવે, એને કઈ મળે નહીં અને મિસયુઝ થાય. ઘણા એને એક વસ્તુની જરૂરિયાત હોય તો એ 2 કે 3 લઈ લે, લઈ લેને ભાઈ મફત છે ને. તો એની બદલે વેપારી શું સ્કીમ રાખે? હંમેશા જોજો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ની સ્કીમ ન હોય. એમને શું હોય સ્કીમ? કેવો જોઈ એ કેવું રાખે? ફ્રી આપે પણ શું હોય એમાં? ચલો, બાય 1 get 1 ફ્રી. યસ. પછી ડિસ્કાઉન્ટ આપે, 50% ડિસ્કાઉન્ટ, 50% ડિસ્કાઉન્ટ, 60%, 75%, બાય 2 get 3 ફ્રી. પણ ટૂંકમાં તમારે 2 ડગલા હાલવા પડે. વાઉચર્સ, યસ, આ વખતે લ્યો 1000 ની ખરીદી તો નેક્સ્ટ ટાઈમ લેશો ત્યારે 10%, આવું બધું. હા બસ ગમે તે, યસ. એવું શું કામ? તો કે યુ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ. અચ્છા, હવે 50% ડિસ્કાઉન્ટ હતું તો એમાં મને 500 રૂપીસનું ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું, તમને 50 રૂપીસનું. તો આપણને અન્યાય કર્યો ને, તમને તો અન્યાય થયો ને. મને 500 નું મળ્યું ને તમને 50 રૂપીસનું જ. એવું નથી, મેં 1000 ની વસ્તુ લીધી, મને 500 નું મળ્યું, જ્યારે તમને 50%. જ્યારે એની બદલે ઈ જ શોપ વાળા એવું રાખ્યું હોય તો કે વેલા તે પહેલાના ધોરણે ફ્રીમાં વસ્તુ મળશે, તો શું થાય? વેલા તે પહેલાના ધોરણે ફ્રીમાં તો શું થાય? કયો જોઈ જરાક. The situation is, first come first basis, free of cost. તો શું થાય એમ?
બસ જવાબ નથી. ગુડ ભાવિન, બરાબર છે. તો દોડાદોડી મચી જાય. અને બીજું ઈ કરતા ઈ શું થશે ખબર છે? હા, માથાકૂટ, દોડાદોડી, બરાબર, સવારથી લાઈન લાગે એ વાત બરાબર. પણ ઘણા લોકો શું કરશે, એ બધું જ સાચું, પણ ઘણા શું કરશે, બિનજરૂરી લઈ લેશે. એવરીવન જરૂર ન હોય તો લે જ, મફત છે ને, લઈ લ્યો ને, બરાબર છે. જ્યારે ઓલામાં શું થશે, જરૂર હશે. મિત્રો આવો જ, બસ આવું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક ડિડક્શન જોવો જોઈએ. તો આ મને જરા સમજાવો હવે તમે, કે પ્રોફિટ બાદ નહીં મળે હવે તમને. હવે ઇન્ડસ્ટ્રી કચ્છમાં સામખિયાળીમાં નાખશો તો તમને પ્રોફિટ નહીં બાદ મળે, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક. મિત્રો મેં તમને 2-3 પ્રોવિઝન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંકની કરાવી દીધી છે ઓલરેડી. તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકો કે જો સર આ ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક ડિડક્શન? એટલે જેટલું ગોળ નાખો એટલું ગયડું થાય, બરાબર છે. જેટલું વાંચો એટલા માર્ક મળે. હા, એના પર્સન. વેરી ગુડ કૃતિક. તો એનું એક્ઝામ્પલ, ઓકે, સાયન્ટિફિક રિસર્ચ, ચલો એ ઉપરાંત પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક્ડ ન કહેવાય તો બરાબર. સાયન્ટિફિક રિસર્ચ તમે કહી જ શકો, પણ હજી તોય બીજા, ચલો વધુ સ્પેસિફિક. હા, નિખંડ જે કહે છે એ 32 એડી, બરાબર, બેકવર્ડ એરિયામાં 15%, પછી એડિશનલ ડેપ્રી, એક્ઝેક્ટલી એડિશનલ ડેપ્રી જે ઓલું 35% છે એ સીધું. જો મિત્રો 4 સ્ટેટના બેકવર્ડ એરિયામાં ઇન્ડસ્ટ્રી નાખો ને પ્રોફિટ બાદ મળે તો શું કરશે ગણાય? માની લ્યો વેસ્ટ બેંગાલ, બિહાર, ઓડિશા અને વેસ્ટ બેંગાલ, બિહાર, તેલંગાણા અને આંધ્ર, આ 4 સ્ટેટ છે. હવે મિત્રો આંધ્રપ્રદેશની બરાબર બાજુમાં મહારાષ્ટ્ર આવે, બરાબર છે, અથવા ઝારખંડ આવે, બિહાર બેંગાલની બાજુમાં યુપીની બોર્ડર આવે, બિહારની બાજુમાં. તો શું કરે ગણાય ખબર છે? કે યુપીમાં હોય અને પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને એ બિહાર, પેલા વેસ્ટ બેંગાલના બેકવર્ડ એરિયામાં ઈ નાખે ઇન્ડસ્ટ્રી. સાંભળજો. અને પોતાની મેઇન ઇન્ડસ્ટ્રી તો એની પાછી યુપીમાં હોય. અને પછી પ્રોફિટ લિંક ડિડક્શન હોય, પ્રોફિટ લિંક, તો ત્યાં કાંઈ બહુ એક્ટિવિટી ન કરે. મેજર એક્ટિવિટી યુપીમાં જ થાય, જ્યાં ઓલરેડી ઇન્ફ્રા ડેવલપ અત્યારે માની લ્યો થયેલું જ છે. અને બતાડે ઓન પેપર કે વેસ્ટ બેંગાલમાં જ, અને એમ કરીને પ્રોફિટમાંથી ડિડક્શન લઈ. એની બદલે હવે આ નવી સેક્શન પ્રમાણે શું કરવાનું છે કે જો તમારે ડિડક્શન જોતું હોય તો તમને સારું એવું મળે. 32 માં તમને ડેપ્રી મળે, પ્રોવિઝો ટુ સેક્શન 32. શું છે તો કે એડિશનલ ડેપ્રી 35% પ્લસ 15% તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એલાઉન્સ મળે મિત્રો. પણ એના માટે તમારે ત્યાં રોકાણ કરવું પડે, એક્ચ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. પછી પ્રોફિટ અર્ન કરો કે ન કરો. એટલે યુપીમાં તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને અહીંયા ખાલી ઓન પેપર બતાડો એમ નહીં ચાલે. યુ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ મની. એટલે જે પ્રોફિટ લિંક ડિડક્શન હતું ને એમાંથી આખું પર્સપેક્ટિવ હવે કોના ઉપર વયું ગયું? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક. મિત્રો ઈ બે માં શું હતું જરા કયો જો. 32 માં જે ડેપ્રી મળે ને 32 એડી માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એલાઉન્સ મળે, એમાં એક પ્રોબ્લેમ હતો. એ ખાલી કોને મળતું હતું? એ બેનિફિટ ખાલી કોને મળતા હતા? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક નું જ એક્ઝામ્પલ છે, સાચું જ. એ બેનિફિટ કોને મળતા હતા? મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ટિટીઝ ને. વેરી ગુડ, ઓનલી મેન્યુફેક્ચરિંગ. મિત્રો બિઝનેસ ને જો આપણે મહત્વ આપવું હશે ને, સાંભળજો, તો તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટીને તો આપો જ. એને સાયન્ટિફિક રિસર્ચ નું આપ્યું, એને એડિશનલ ડેપ્રી આપ્યું, એડિશનલ ડેપ્રી 35%, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ. પણ ખૂબ મેન્યુફેક્ચર થવા માંડી વસ્તુ, પણ એ મેન્યુફેક્ચર થઈ એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવા માટેની કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી. મેન્યુફેક્ચરિંગ થયું પણ ગોડાઉન, વેરહાઉસ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ નહોતા. ઇન્ડસ્ટ્રી નાખી દીધી પણ ત્યાં લોકોને રહેવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી, વર્કર્સ માટે. તો એ લોકો ત્યાં એટલે પ્રિફર નહોતા કરતા. ગમે એવી સારી ઇન્ડસ્ટ્રી પણ રહેવાની જ વ્યવસ્થા ન હોય તો.
ચલો રહેવાની વ્યવસ્થા હતી, પણ જો એ બીમાર પડે તો તેને હોસ્પિટલની સુવિધાઓ નહોતી. તો આવી બધી વસ્તુઓને ઇન્સિડેન્ટલ એક્ટિવિટી અને સર્વિસ સેક્ટર કહેવાય. ફ્રેન્ડ્સ, સેક્શન 35 એડી નાઉ પ્લીઝ એવરીવન is for this purpose. 35 એડી ગવર્મેન્ટે આના માટે જ આપેલી છે. હું ફરીથી એકવાર ઈ પેરા વાંચીશ. Although there are a plethora of tax incentives available, they do not fulfill the intended purpose of creating infrastructure, since these incentives are linked to profits and consequently have the effect of diverting profits from the taxable sector to tax-free sector. जो वाले कुछ. Therefore, with the specific objective of creating rural infrastructure, everyone, specific objective of creating rural infrastructure, an environmental friendly alternative means of transportation of bulk of goods. Everyone, investment linked tax incentives has been introduced. Section 35 AD, ઓલું 32 AD, આ 35 AD provides deduction in the following manner. મિત્રો, આમાં શું ડિડક્શન આપ્યું છે એ સાંભળજો. આમાં અમુક એવા બિઝનેસ જેને નામ શું આપ્યું છે, સ્પેસિફાઈડ બિઝનેસ, એવા બિઝનેસ નું લિસ્ટ આપ્યું છે કે જે incidental to the main manufacturing and trading activities, જે વેપાર સંલગ્ન વસ્તુઓ છે, એને કારણે વેપારનો વિકાસ થાય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ડેવલપમેન્ટ, આખા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ બિઝનેસ, એવા બિઝનેસમાં સાંભળો 32 માં તો ડેપ્રી મળે, 32 પ્રોવિઝોમાં એડિશનલ ડેપ્રી 35%. પણ આ બધા બિઝનેસમાં શું ડિડક્શન મળશે? 100% of capital expenditure, friends. 100% of capital expenditure. આ જે બિઝનેસ છે એ બિઝનેસ કરવાવાળા વ્યક્તિએ જેટલું રોકાણ કર્યું હશે ને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર, એ પહેલા જ વર્ષે, જરાક વિચારો, ફર્સ્ટ યરમાં જે 100% બાદ ડેપ્રી તો કેટલું મળે, 15 મળે ને 10 મળે ને 40 મળે ને એડિશનલ ડેપ્રી 35 મળે ને એ બધું કરું ને, આ તો 100%. માની લ્યો કે તમે અને ભારતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ફ્રેન્ડ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેકવર્ડ એરિયામાં નહીં, ક્રિએટિંગ રૂરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ફ્રેન્ડલી ઓલ્ટરનેટિવ મીન્સ ફોર ટ્રાન્સપોર્ટ, ફોર ઇન શોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ. ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમે આમાં મેન્શન કરેલા ક્યાં ક્યાં બિઝનેસ છે હું હમણાં કહું છું, ઈ બિઝનેસ કરો તો તમે પહેલા વર્ષે 100 કરોડનું કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર, પ્લાન્ટ, મશીનરી, બિલ્ડિંગ, બરાબર છે, 100% ઈ તમને બાદ મળી જાય પહેલા જ વર્ષ. હવે મિત્રો જો આ ઓટોમેટિકલી છે ને, જરાક સમજો તો, તમને આ ડિડક્શન આપ્યું ને એને કારણે તમને ટેક્સ ફ્રી ઝોન જ આપી દીધો. કોઈ મને સમજાવી શકે કે એમાં ટેક્સ ફ્રી ઝોન કઈ રીતે થઈ ગયો? આમાં ટેક્સ ફ્રી ઝોન કઈ રીતે? તમને ખાલી એટલું કીધું કે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર જે છે ને 100% બાદ મળી જાય, તો એમાં ટેક્સ ફ્રી ક્યાંથી થયું? ઈ સમજાય તમને? આ તો આપણને આપણા ખર્ચા બાદ આપ્યા, તેમાં ટેક્સ ફ્રી શું? પેલા આપણે ડેપ્રી લેતા હતા, હવે આપણે પૂરેપૂરા લેશું. 100 કરોડની હશે એટલે લીધી, તો પેલા 15 કરોડ માંડ મળતા, હવે તો 100 કરોડ મળી જાય, તો એમાં ટેક્સ ફ્રી પણ ક્યાં આવ્યું? એટલે ઈ કઈ રીતે થયું? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ શું છે એમાં? પેલા 100 કરોડની હશે એટલે લેતા, તો ડેપ્રી તરીકે બાદ તો મળતા જ હતા, અત્યારે મળશે. પેલા કટકે કટકે, હોલે હોલે, ધીરે ધીરે, કતરા કતરા મળતા હતા, હવે કારે બમ બમાટ મળે છે. ઓકે, અંકિત કે છે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એટલી રેવન્યુ નો, એમને અંકિત જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી એટલી રેવન્યુ નો હોય તો બિઝનેસ જ ન કરાય ને. થોડોક ઈ જવાબને ઇમ્પ્રૂવ કરો ઓન ધ ટ્રેક.
ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાદ મળી ગયું, બરાબર. ભાવિન પણ પેલાય મળતું જ તું ને, પેલા ડેપ્રીમાં એમ તો ડેપ્રી તો મળતો જ તો ને. તું 100 કરોડની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી લેતો હતો ને ડેપ્રી તો મળતો જ તો 100 કરોડનો. કટકે કટકે મળતો હતો, આમાં એક સાથે મળતો હતો, તેમાં આપણને બેનિફિટ શું થયો? યસ ફ્રેન્ડ્સ, જે અંકિત કહે છે ને તમે બધા એ વિચારો છો, બીજા કોઈને હજી પેલા જ વર્ષે તમને 100 કરોડ મળી જાય બાદ, તો એટલું સમજો પેલા વર્ષે કદાચ તમારી ગ્રોસ રેવન્યુ 100 કરોડ નહીં હોય. ઓ મિત્રો, તમારી ગ્રોસ રેવન્યુ, પ્રોફિટ તો પછીની વસ્તુ છે. આપણે ડેપ્રી લેતા ને, ખાલી સાંભળજો, ડેપ્રી નવો બિઝનેસ ચાલુ કરો ને, જરા સિચ્યુએશન સમજજો. સાવ ન્યુ બિઝનેસ હોય ને તો એમાં લોસ હોય ઇનિશિયલી. મોટા બિઝનેસ હોય તો એમાં એવું બોલે કરા કે અમે 5, તમે તો હવે, હા બાય ધ વે હું ભૂલી ગયો, તમે તો ચેમ્પિયન છો, એને શું કહેવાય? બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ, બરાબર છે. એ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટમાં પહોંચતા એવું તમને કદાચ તમે સાંભળ્યું હશે કે 5 કે 6 વર્ષે અમે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટે પહોંચી જશું. એનો અર્થ શું કે 5th or 6th યરમાં અમે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એટલો પ્રોફિટ એની ફોર્મ્યુલા શું હોય ખબર તમને? બ્રેક ઇવન પોઈન્ટની ફિક્સ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય કન્ટ્રીબ્યુશન પર યુનિટ, અથવા ફિક્સ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય પીવી રેશિયો, એવું હાલે? સાચી બોલું છું? બરાબર છે? હા, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો એમાં પછી તમે નંબર ઓફ યુનિટ્સ ગોતતા. એ કેવો સમ આવતો ખબર છે? ઈ સમ તમે કર્યો કે કેલ્ક્યુલેટ ધ નંબર ઓફ યુનિટ્સ ટુ બી સોલ્ડ ટુ રીચ એટ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. એનું સૂત્ર બોલો તો. કેલ્ક્યુલેટ ધ નંબર ઓફ યુનિટ્સ ટુ બી સોલ્ડ ટુ રીચ a break even point, અથવા calculate the number of units sold to earn 5 lakhs rupees profit, expected profit. ડીઆ લિમિટેડ હશે, બરાબર છે. એક્સપેક્ટેડ પ્રોફિટ સુધી પહોંચવા માટે ના આનો થાય અંકિત. હા, હવે બરાબર. એફસી પ્લસ પી, યસ, એફસી પ્લસ પી ડિવાઈડ બાય પીવીઆર કરને ભાવિન, તો રૂપીઝમાં મળે, અને એફસી પ્લસ પી ડિવાઇડેડ બાય સીપીયુ કરો તો તમને નંબર ઓફ યુનિટ્સ મળે, બરાબર છે. તો એ તમે ડેપ્રી લેતા ને, હા બસ બસ, વાહ સરસ, ડેપ્રી લેતા ને તોય તમે એટલો પ્રોફિટ નહોતા કરતા. તો આમાં તો તમને ડેપ્રિસિએશન નહીં, સરે તમને શીખવાડ્યું હશે કે ફિક્સ કોસ્ટમાં ડેપ્રી, આમાં તો ડેપ્રી નહીં, તમને પૂરેપૂરી કોસ્ટ મળી. મિત્રો, ખરેખર 5 કે 6 વર્ષ થાય આપણે જેટલી અસેટનું ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય ને એટલો પ્રોફિટ કમાવા. તમે પ્રોફિટ દર વખતે કમાતા હોય ને એમાં અસેટનું ડેપ્રી જ લીધું હોય, પ્રોફિટ બિફોર ડેપ્રી ને આફ્ટર ડેપ્રી. પ્રોફિટ આફ્ટર કોસ્ટ એવું તમે ગોતતા નથી, પણ જો વિચારો ને કે કેટલા વર્ષે પ્રોફિટ અર્ન કરશો કે તમારી બધી કોસ્ટ રિકવર થઈ જાય, તો જનરલી પછી જેવો બિઝનેસ 4 to 10 years, 4 to હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો 10 years એ થાય, તો ઓટોમેટિકલી તમને પહેલા જ વર્ષે મિત્રો ડિડક્શન આપી દીધું, તો એટલું સમજો કે તમારે ઇન્કમ ટેક્સ મુજબનો પ્રોફિટ તો નીલ જ આવવાનો છે. ન હોગા પ્રોફિટ, ન હોગા ટેક્સ, એટલે ટેક્સ હોલિડે. હવે આમાં ક્યાં બિઝનેસ આવે ને એ જાણવા માટે આપણે નેક્સ્ટ મીટિંગમાં મળીએ.